हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वसाणी सर केमिस्ट्री। सौथी पहला तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब करी दो तथा बाजू में आपेला बेल आइकन ने दबाववानुं भूलशो नहीं। लास्ट लेक्चर में आपणे प्रथम संक्रांति श्रेणी एटले के 3D संक्रांति श्रेणी भण्या था अने तेने अनुलक्षीने आपणे कारणों केटलाक सॉल्व कर्या था। आज आपणे द्वितीय संक्रांति श्रेणी एटले के 4D संक्रांति श्रेणी इलेक्ट्रॉन रचना ने बधुं भणीशुं, जे एमसीक्यू में पूछाशे अने पछी तेने संलग्न कारणों भणीशुं। कारणों मित्रों परीक्षा में पूछाय छे एटले कारणों खास करवा। प्रथम संक्रांति श्रेणी में मैं जे टाइपना कारणों चलाय ए ज टाइपना कारणों द्वितीय अने तृतीय संक्रांति श्रेणी में पण आवशे। चलो सौथी पहला तो श्रेणीना तत्वो 10 छे। 10 तत्वो, ए 10 तत्वों ने आपणे याद राखवा छे तो केवी रीते याद राखवा सरळताथी? तो एना माटे तत्वो 10 याद राखवा माटे आपणे एक सूत्र याद राखीशुं। ये जीनीने जोई मोदी टकलू रूठे तो रघु पांडे चांदीनी सीडी आपे। आमां 10 तत्वो याद रही जाए। शुं बोल्यो फरी एकवार जो? ये जीनीने जोई मोदी टकलू रूठे तो रघु पांडे चांदीनी सीडी आपे। एटले कई रीते जो? ये परथी यट्टीरियम वाय एनी संज्ञा, जीनी उपरथी झिरकोनियम ZR, ने जोई ने उपरथी नियोबियम NB, मोदी उपरथी मोलिब्डेनम याद राखवानुं MO, टकलू उपरथी टेक्नेशियम याद राखवानुं TC, रुथेनियम उपरथी रूठे तो उपरथी रुथेनियम RU याद राखवानुं, रघु उपरथी रोडियम RH, पांडे उपरथी पेलेडियम PD, चांदी एटले सिल्वर AG अने CD एटले केडमियम CD। एटले एकदम सरलताथी तमे 10 तत्वोना नाम याद राखी शको। एना माटे आ सूत्र ज याद राखवानुं। ये जीनीने जोई मोदी टकलू रूठे तो रघु पांडे चांदीनी सीडी आपे। एमां सिल्वरनुं बीजुं नाम जे छे तमारे चेप्टर 9 में जरूर पड़शे, खास ध्यान राखजो। सिल्वर ने आर्जेंटिनम कहेवामां आवे छे। आर्जेंटिनम एना उपरथी न तेनी संज्ञा छे। जो आर्जेंटिनम उपरथी एजी एटले लखी राखजो सिल्वरनुं बीजुं नाम आर्जेंटिनम। 9मा चेप्टर में खास जरूर पड़शे। तेना परमाणु क्रमांकनी वात करीए तो 39 थी शरूआत थाय छे तो 48 सुधीना 10 तत्वो छे। हवे तेमनी इलेक्ट्रॉन रचनाओनी बात करिए तो प्रथम संक्रांति श्रेणी ने याद करो। पहला प्रथम संक्रांति श्रेणी में पहला शुं आवतुं तो बधामां आर्गोन कम्प्लीट, पछी आवभावना शक्तिना क्रम मुजब फोरेस में इलेक्ट्रॉन गोठवातो तो अने छेल्ले 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन गोठवातो तो। तो अहींया एक स्टेप आगळ आवशे। आमां आ क्रिप्टोन कम्प्लीट बधामां आवशे। पछी आवभावना शक्तिना क्रम मुजब इलेक्ट्रॉन 5s में गोठवाशे अने पछी छेल्ले 4D कक्षक में इलेक्ट्रॉन गोठवाशे। प्रथम संक्रांति में छेल्ले इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में गोठवाय छे माटे तेने 3D संक्रांति श्रेणी कहेवाय छे। आमां छेल्ले इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में गोठवाय छे माटे तेने 4D संक्रांति श्रेणी कहेवाय छे। पण प्रथम संक्रांति श्रेणी में फक्त क्रोमियम और कॉपर में अनियमितता हती, एटले के अपवादरूपनी इलेक्ट्रॉन रचना हती। तेमां 4s कक्षकनो एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में गोठवाय छे। ए मात्र क्रोमियम और कॉपर में ज बनतुं हतुं। बे जग्याए अनियमितता हती, बाकी बधी नियमित इलेक्ट्रॉन रचनाओ हती। ज्यारे द्वितीय संक्रांति श्रेणी में घणी बधी अनियमितता छे। जो आमां पण 5s नो एक इलेक्ट्रॉन आमां गोठवाय छे, 5s नो एक इलेक्ट्रॉन आमां गोठवाय छे, 5s नो एक इलेक्ट्रॉन, 5s नो एक इलेक्ट्रॉन, एमां 5s ना 2 इलेक्ट्रॉन आमां गोठवाय छे, 5s नो एक इलेक्ट्रॉन आमां गोठवाय छे। एटले आमां घणी बधी अनियमितता छे। आपणे अनियमितताना कारणो भणवाना नथी, अपवादरूप आपणे स्वीकारी लेवानुं छे।
બીજો આપણે ચોપડીની અંદર આ ટેકનેશિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં ભૂલ છે, એમાં 5s1 4d6 લખેલું છે, તો ચોપડીમાં અને પેમ્ફલેટમાં આની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં સહેજ સુધારો કરી લેવો. અનિયમિતતા ટૂંકમાં ખૂબ જ છે, આપણે મોઢે કરવાની છે અપવાદરૂપની ઇલેક્ટ્રોન રચનાઓ, એના કારણો નથી ટૂંકમાં. હવે આપણે આ દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીની ઇલેક્ટ્રોન રચનાઓ તમારે મોઢે કરવાની. હવે એના ઉપરથી આપણે અગત્યના કેટલાક કારણો સોલ્વ કરીએ. આ ટાઈપના કારણો આપણે પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણીમાં પણ સોલ્વ કરાવ્યા છે. ચલો, આમાં છેલ્લે ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ગોઠવાય છે? 4d માં. પહેલાં 5s માં ગોઠવાય છે, પછી 4d માં ગોઠવાય, છેલ્લે 4d માં ગોઠવાય છે. તો આ બધામાંથી ધન આયન બને, ધાતુઓ છે એટલે ધન આયન બને, ધન આયન બને એટલે ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય. તો આ બધામાંથી ધન આયન બને ત્યારે પહેલાં ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી દૂર થવો જોઈએ? 4d માંથી. છેલ્લે જ્યાંથી ગોઠવાયો હોય ત્યાંથી દૂર થવો જોઈએ. પણ આ દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વોમાંથી ધન આયન બને ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન 4d ના બદલે પહેલાં 5s કક્ષકમાંથી દૂર થાય છે અને પછી 4d કક્ષકમાંથી દૂર થાય છે. શા માટે? તો આપણે એનું પહેલું કારણ ભણીશું. 4d સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વોમાંથી ધન આયન બને ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન પ્રથમ 4d ના બદલે 5s કક્ષકમાંથી દૂર થાય છે. 4d ના બદલે 5s કક્ષકમાંથી દૂર થાય છે. કારણ આપો. તો હું તમને મુદ્દા લખું એના બદલે આકૃતિ દોરીને સમજાવો. આ કારણમાં તમારે આકૃતિ દોરવાની નથી. ચલો સમજો. સૌથી પહેલાં તો 4d કક્ષક જે છે, 4d કક્ષકનો મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક 4 છે. મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક 4 છે એટલે તે n બરાબર ચોથા ઉર્જા સ્તરમાં હોય. અને 5s કક્ષકનો મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક 5 છે એટલે તે n બરાબર 5મા ઉર્જા સ્તરમાં હોય. એટલે પહેલાં તો બંને કયા કયા ઉર્જા સ્તરમાં હોય તે સ્થાન કહી દીધા. હવે બંનેનું અંતર તમે જુઓ તો 4d કક્ષક n બરાબર 4માં છે, 5d કક્ષક n બરાબર 5માં છે. તો આ 4d કક્ષકની સરખામણીમાં 5s કક્ષકનું કેન્દ્રથી અંતર વધારે છે. કેન્દ્રથી અંતર વધારે છે. તો 4d કક્ષકની સરખામણીમાં 5s કક્ષક n બરાબર 5માં છે એટલે તેનું કેન્દ્રથી અંતર વધારે છે. ચલો, કેન્દ્રથી અંતર વધારે હોય તો આ 4d કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોનની સરખામણીમાં આ 5s કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર પ્રત્યેનું આકર્ષણ ઓછું હોય. ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર પ્રત્યેનું આકર્ષણ ઓછું હોય છે. એટલે 5s કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર પ્રત્યેનું આકર્ષણ ઓછું હોય જેથી ધન આયન બને ત્યારે પ્રથમ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી દૂર થાય? 5s કક્ષકમાંથી, અને પછી જરૂર પડે તો જ 4d કક્ષકમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય છે. થઈ ગયું કારણ સોલ્વ. આવું જ આપણે કારણ પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણીમાં પણ ચલાવેલું છે. ચલો, ત્યાર પછી આપણે આમાંથી તત્વોના કારણો ભણીએ. તત્વોના કારણોમાં મેં તમને એક હિન્ટ આપી હતી. કે પહેલા અને છેલ્લા તત્વનું કારણ પૂછાય કોઈ પણ સંક્રાંતિ શ્રેણીમાં તો એવું કારણ હશે તેને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી એવું કારણ બનાવવાનું. અને પહેલા અને છેલ્લા સિવાયના વચ્ચેના કોઈ તત્વમાંથી કારણ પૂછાશે તેમાં એવું કારણ પૂછાશે કે તેને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવે છે એવું કારણ પૂછાશે. તો આપણે અહીંયા 3 તત્વોના કારણ ભણવાના: પેલેડિયમ, સિલ્વર અને કેડમિયમ.
તો વિચારો એમાં પેલેડિયમ અને સિલ્વર વચ્ચેના તત્વ, છેડેના તત્વ નથી, એટલે એ બંનેમાં સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવે છે એવું કારણ બનશે. અને કેડમિયમ શ્રેણીનું છેલ્લું તત્વ છે એટલે તેમાં સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી એવું કારણ બનશે. બીજું મેં તમને હિન્ટ આપી હતી, યાદ કરો, વચ્ચેના તત્વ હોય તેમાં પરમાણુ પરથી સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી, પરંતુ તેની સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા પરથી ગણવામાં આવે છે. આ પ્રકારનો જવાબ બનવાનો નથી, પરંતુ છે પ્રકારનો જવાબ બનવાનો. સિલ્વર પણ વચ્ચેનું તત્વ જ આવે છે, છેડેનું તત્વ નથી, એટલે નથી પરંતુ છે જવાબ બનવો જોઈએ. અને છેલ્લું તત્વ હોય તો યાદ કરો એમાં નથી ઉપરાંત નથી જવાબ બનવો જોઈએ. એટલે પરમાણુ પરથી પણ સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી અને સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ઉપરથી પણ સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી. આ ટાઈપના જવાબ બનવા જોઈએ. સાઈડમાં લખી રાખજો આ હિન્ટ. બબે મુદ્દા બનાવવાના. પહેલો મુદ્દો પરમાણુ પરથી અને બીજો મુદ્દો તેની સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા પરથી. ચલો, પહેલા પેલેડિયમનું કારણ શું બનશે? પ્રશ્નય બનાવતા આવડવો જોઈએ. વચ્ચેનું તત્વ છે, છેડેનું તત્વ નથી, એટલે પેલેડિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 46 ને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવે છે. કારણ આપો. તો એમાં પહેલું પરમાણુ પરથી, તો પેલેડિયમની પરમાણુય ઇલેક્ટ્રોન રચના નીચે મુજબ છે. ચલો, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું? તો આજે જ ચલાવી મિત્રો, બાજુમાં લખેલી જ છે. ક્રિપ્ટોન કમ્પ્લીટ 5s0 અને 4d10 છે. 4d10 તેમાં ડી કક્ષક જે છે એના પરમાણુમાં ડી કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે. ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે. આપણે સંક્રાંતિ તત્વની વ્યાખ્યા તો શું કહે છે? ડી કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનથી અપૂર્ણ ભરાયેલી હોય એને સંક્રાંતિ તત્વ કહેવાય. તો એના પરમાણુમાં 4d કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે, માટે વ્યાખ્યા મુજબ તેને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી. તો જો પેલા પરમાણુ પરથી નથી સાબિત કર્યું, પરંતુ સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ઉપરથી છે સાબિત કરવાનું. કેવી રીતે? તો પેલેડિયમની સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા +2 છે, જેની ઇલેક્ટ્રોન રચના નીચે મુજબ છે. તો Pd+2ની આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ. Pd+2 એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવાના. તો આ કારણ મુજબ પહેલા ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી દૂર થયા? બધામાં 5s માંથી. પછી ક્યાંથી દૂર થાય? 4d માંથી. આમાં 5s માં તો છે જ નહીં, એટલે ક્યાંથી દૂર કરીશું? 4d માંથી. તો ક્રિપ્ટોન કમ્પ્લીટ 5s0 અને 4d10 માંથી 2 દૂર કરો એટલે 8 થઈ ગયું. 4d8. તો તેની સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં તેની 4d કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનથી અપૂર્ણ ભરાયેલી છે, માટે વ્યાખ્યા મુજબ તેને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવે છે. એટલે વચ્ચેનું શ્રેણીનું પહેલું છેલ્લા સિવાયનું વચ્ચેમાંથી કોઈ પણ તત્વ હોય તો કારણ બનશે, ગણવામાં આવે છે. પણ એના જવાબમાં પરમાણુ પરથી ગણવામાં આવતું નથી, સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા પરથી ગણવામાં આવે છે. એટલે નથી પરંતુ છે પ્રકારનો જવાબ બનવો જોઈએ. ચલો, એ રીતે સિલ્વરની વાત કરીએ તો એ પણ પહેલા ને છેલ્લાની વચ્ચેનું તત્વ છે. એટલે સિલ્વરમાં પહેલા કારણ બનાવતા આવડવું જોઈએ. વચ્ચેનું તત્વ છે એટલે કારણ શું બનશે? આની જેમ ગણવામાં આવે છે એ બનશે. એટલે સિલ્વર કૌંસમાં, સિલ્વરનું બીજું નામ યાદ રાખજો આર્જેન્ટિનમ, કૌંસમાં પરમાણુ ક્રમાંક Z બરાબર 47 શ્રેણીની વચ્ચે આવે છે, અંદર આવે છે. એટલે કારણ બનશે ને સિલ્વરને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં
આવે છે? કારણ આપો. શા માટે ગણવામાં આવે? તો આની જેમ પરમાણુ પરથી નથી આવવું જોઈએ અને સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા પરથી છે આવવું જોઈએ. તો ચલો સૌથી પહેલાં તો સિલ્વરના પરમાણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના નીચે મુજબ છે. તો સિલ્વરની ઇલેક્ટ્રોન રચના ક્રિપ્ટોન કમ્પ્લીટ, ત્યાં આપણે લખેલી છે ક્રિપ્ટોન કમ્પ્લીટ 5s1 4d10, 5s1 4d10 છે. તો એના પરમાણુમાં 4d કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે. ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે, માટે વ્યાખ્યા મુજબ તેને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી, કારણ કે એની ડી કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનથી ભરાયેલી છે. એટલે પરમાણુ પરથી નથી આવી ગયું. હવે દરેકમાં આપણે બીજા મુદ્દામાં સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ઉપરથી આપણે જવાબ બનાવીએ. બીજો મુદ્દો પણ અપવાદ યાદ રાખજો, સિલ્વરમાં તેની સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા +1 છે એટલે Ag+. પણ કેટલાક સંયોજનોમાં સિલ્વર Ag+2 સ્વરૂપે પણ હોય. હા, સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે, પણ સિલ્વરનું એક જ ધ્યાન રાખજો, પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણી, દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણી અને તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણી ત્રણેયમાં આ સિલ્વરનું એક જ કારણ એવું છે કે જેમાં બીજા મુદ્દામાં આપણે સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, કારણ સમજાવવા માટે Ag+2નો ઉપયોગ કરવાનો છે. એટલે બીજા મુદ્દામાં આપણે પરંતુ તેની સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા એવું નહીં લખીએ, પરંતુ તે +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા પણ ધરાવે છે એવું લખીશું. તો +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે તો આપણે Ag+2ની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ. તો +2 એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરે, તો આપણે આ કારણ મુજબ પહેલા ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી દૂર થશે? 5sમાંથી. 5sમાંથી 1 દૂર કરો, 2 દૂર કરવાનું, તો બીજો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી દૂર કરીશું? 4dમાંથી. તો Ag+2ની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? ક્રિપ્ટોન કમ્પ્લીટ 5s0 4d9 થશે. તો આમ તેની 4d કક્ષક જે છે ઇલેક્ટ્રોનથી અપૂર્ણ ભરાયેલી છે. આ ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં અપૂર્ણ ભરાયેલી છે, માટે વ્યાખ્યા મુજબ તેને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા પણ તમે જુઓ, પરમાણુ પરથી નથી, પરંતુ તેની +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા પરથી છે, એટલે નથી પરંતુ છે થઈ ગયું સાબિત. ચલો છેલ્લું કારણ કેડમિયમનું. કેડમિયમ શ્રેણીમાં છેલ્લું તત્વ છે. તો આપણે કહેલું છે પહેલું છેલ્લું તત્વ હોય તો સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી એવું કારણ બનવું જોઈએ. તો બનાવીએ કારણ નંબર 4. પેલા પ્રશ્ન બનાવતા આવડવું જોઈએ. કેડમિયમ છેલ્લું શ્રેણીનું છેડેનું તત્વ છે, એટલે આપણે કારણ બનાવવાનું કેડમિયમ કૌંસમાં પરમાણુ ક્રમાંક Z બરાબર 48 ને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી. ગણવામાં આવતું નથી. કારણ આપો. તો પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણીની જેમ એમાં ઝીંકનું કારણ ભણ્યા હતા, છેલ્લું તત્વ ઝીંક હતું. આમાં પરમાણુ ઉપરથી પણ નથી સાબિત કરવાનું અને સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા પરથી પણ નથી સાબિત કરવાનું. એટલે આ બધામાં નથી પરંતુ છે, નથી પરંતુ છે, અહીંયા પરંતુ આવે. આમાં નથી ઉપરાંત નથી, એટલે બીજા મુદ્દાની શરૂઆત ઉપરાંતથી કરવાની. ચલો જો પહેલો મુદ્દો આપણે પરમાણુનો. તો કેડમિયમની પરમાણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના નીચે મુજબ છે. કઈ ઇલેક્ટ્રોન રચના છે? તો કોઠામાં લખી છે ક્રિપ્ટોન કમ્પ્લીટ 5s2 4d10.
જેમાં તેની 4D કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનથી કેવી છે? સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે. ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે, માટે વ્યાખ્યા મુજબ તેને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી. હું એકદમ ટૂંકમાં લખું છું. ઉપરાંત છેલ્લું તત્વ હોય ને તો બીજો મુદ્દો પરંતુ કરીને નહીં લખવાનું, ઉપરાંત કરીને લખવાનું. ઉપરાંત તેની સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા +2 છે, જેની ઇલેક્ટ્રોન રચના નીચે મુજબ છે. તો CD+2 ની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ તો બોલો, ધનાયન બને ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન પહેલાં ક્યાંથી દૂર કરવાનો? 5s માંથી, પછી 4d માંથી. તો 5s માંથી 2 દૂર કરી નાખો તો વધશે ક્રિપ્ટોન કમ્પ્લીટ 5s0 અને 4d10. પછી લખવાનું જેમાં પણ, આમાં તો હતી જ, આમાં પણ તેની 4d કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાયેલી હોવાથી વ્યાખ્યા મુજબ તેને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી. એટલે પરમાણુ પરથી નથી, ઉપરાંત સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા પરથી પણ નથી. એટલે નથી થઈ ગયું સાબિત. એટલે જે હિન્ટ આપું છું ને એ તમારે કોષ્ટકમાં સાઈડમાં લખી રાખવાનામાં નથી પરંતુ છે સાબિત કરો, નથી પરંતુ છે, નથી ઉપરાંત નથી સાબિત કરવો. અને આવા બધા કારણમાં પહેલો મુદ્દો પરમાણુનો આવશે અને બીજો મુદ્દો સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓનો આવશે. અપવાદ સિલ્વરના કારણમાં માત્ર સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા સિવાયની ઓક્સિડેશન અવસ્થા આપણે લેવાની છે. તો આ દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણી અને તેના કારણો થયા. મિત્રો જોયું ને, પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણીમાં આ જ ટાઈપના આપણે કારણો ચલાવ્યા હતા. માત્ર તત્વ અને ઇલેક્ટ્રોન રચનાઓ જ બદલાય છે. હિન્ટ મેં જે આપી એ મુજબ જ હું કારણના જવાબો બનાવું છું. તો આ જ રીતે હવે આપણે તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણી ભણીએ. એમાં ઇલેક્ટ્રોન રચના MCQ માટે અને પછી એને સંલગ્ન આપણે કારણ ભણીશું, જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ભણીશું. તો મિત્રો બધાને દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીમાં ખ્યાલ આવી ગયો હોય તો જરૂરથી સારી કમેન્ટ કરો. મારા વિડીયોને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.